મનરેગા કૌભાંડ મામલે ફરી 3 કર્મચારીઓની ધરપકડ કરાઈ છે। જામીન મંજૂર થયેલા 3 કર્મચારીઓની ધરપકડ કરાઈ। મનરેગા કૌભાંડમાં ડેપ્યુટી ડીડીઓ રસિક રાઠવા અને એકાઉન્ટન્ટ મહિપાલસિંહ ચૌહાણને ભાણપુરના ગુનામાં, જ્યારે એકાઉન્ટ આસિસ્ટન્ટ જયવીર નાગુરીની લવારિયાના ગુનામાં જામીન બાદ પોલીસે ફરીથી ધરપકડ કરી। ગતરોજ બચુ ખાબડના બંને પુત્રોના રિમાન્ડ પૂરા થતા જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલાયા। સમગ્ર મામલે કુલ 5 કર્મચારીઓની જામીન અરજી મંજૂર કરાઈ હતી, જેમાં 3 કર્મચારીઓની ફરીથી ધરપકડ કરાઈ। अन्य 2 कर्मचारीने जामीन पर मुक्त कराया। तो मनरेगा कौभांड मामले फरी एक वखत धरपकड़ थई छे। जामीन मंजूर थયેલા 3 कर्मचारीओनी धरपकड़ कराई छे। बचू खाबड़ना पुत्रो हाल ज्युडिशियल कस्टडीमां छे। क्षत्रिय ठाकोर कोળી समाज एकता महासंघनी बैठक मળી। गांधीनगर सर्किट हाउस खाते आ बैठकનું आयोजन હતું। बैठकમાં ऋषि भारती बापू सहित कोળી समाजना साधु संतो આગેવાનો हाजर રહ્યા। ऋषि भारती बापूए ओबीसी समाजने 54% अनामत આપવાની માંગ કરી। ओबीसी समाजने 54% अनामत मळे। एक आ समाजनो जे एक अवाज वर्षोथी दबायेलो छे एनुं हवे निमित्त बन्या छीए अने आ युवानीओ ज्यारे साथे छे त्यारे एनो अवाज बनीने आ समाजने न्याय मळे एना माटेनुं एक आ एजेंडा आजनो छे। गुजरात ठाकुर समाज अनामत समितिना प्रमुखे मांग करी कि अमारी संख्या अनुरूप सरकारमां अमारी भागीदारी होवी जोईए। ठाकोर कोળી समाजनी वस्ती गुजरात में 35% है, पण ज्यारे सरकारी क्षेत्र होय के प्राइवेट क्षेत्र हो के कोईपण क्षेत्र में आ समाजनुं जे कहेवाय ने प्रतिनिधित्व भागीदारी फक्त 1% है। एटले अमारी जे मागणी जे लड़त छे ए अमारी संख्याना अनुरूप संख्या प्रमाणे अमारी सरकार में भागीदारी होवी जोईए, अमारुं प्रतिनिधित्व होवुं जोईए। तो बीजी तरफ सामाजिक आगेवान बीसी राठोड़े कह्युं तलाटीनी परीक्षा जीपीएससी करता पण अघरी करी छे। तलाटीनी परीक्षा जीपीएससी नी परीक्षा करतो पण अघरी बनावे छे। जीपीएससी 1-2 में प्रिलिम में जे पास थया छे एना 15 गणाने मुख्य परीक्षा माटे बोलावाना, ज्यारे तलाटी में प्रिलिम मांथी मात्र 5 गणा करी नाख्या छे, संख्या घटाडी दीधी छे। शहीद चौक विस्तारमां थયેલ मारामारीमां पोलीसे 6 ने सकंजामां લીધા। शहीद चौक विस्तारमां बकरा बांधवानी बाबते 2 जूथों वच्चे विवाद थयो। आ विवादमां बंने जूथों वच्चे उग्र बोलाचाली अने मारामारी सुधी वात पहोंची गई। बंने जूथों द्वारा तलवार अने छरी जेवा घातक हथियारों साथे सामसामे आव्या, जेने लई आसपासना विस्तारमां दौड़धाम मची। मारामारीमां कोईने ईजा थई नथी, परंतु बंने पक्षों द्वारा वाहनोमां तोड़फोड़ कराई। घटनानी जाण थतां ज वलसाड सिटी पोलीसनो काफलो स्थळ पर पहोंच्यो। जो कि पोलीसने जोई बंने तरफना जे टोळा हता ए विखेराई गया हता। पोलीसे तीक्ष्ण हथियारों साथे 6 आरोपीओनी अटकायत करी लीधी। मेट्रो स्टेशनना केबल चोरी करती आंतरराज्य गैंगनो पर्दाफाश थयो छे। गांधीनगर पोलीसे खेकड़ा गैंगना 4 शख्सोने पहलीवार मुद्दामाल साथे पकड्या छे। आ साथे ज कुल 35 गुनानो भेद पण उकेलवामां पोलीसने सफलता मळी छे। कुल 100 जेटला गुनाओमांथी संडोवायेली आ गैंगना हजू पण नवा गुनाओनो पर्दाफाश થઈ શકે છે। આ ગુનેગારોની ચોરી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી સાંભળી પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી। મેટ્રો ટ્રેન ટ્રેક પરથી વાયરની ચોરી કરતી ગેંગના 100 થી પણ વધારે ગુના છે, જેમાં ગુજરાતમાં કોબા, વેજલપુર અને શાહપુરમાં કુલ 3 ગુના દાખલ થયા છે। આ ગેંગના પકડાયેલા 4 આરોપીઓ પાસેથી 35 ગુનાની વિગત પોલીસ પાસે મળી ગઈ છે। કલોલમાંથી 4 આરોપીઓને 18 લાખના મુદ્દામાલ સાથે પકડ્યા છે। આગામી તપાસમાં હજુ પણ અન્ય ગુનાઓ સામે આવશે। मेट्रो ट्रेन ट्रैक उपरथी वायर कापीने चोरी करता एक मोटू गैंग ने गांधीनगर जिला पुलिस द्वारा पकड़वामां आवेल। आ मोटू गैंग आंतरराज्य में मतलब घणी बधी राज्यों में काम करता था अने कुल मळीने लगभग 100 थी उपर गुनामां लोग संडावेल छे। खास करीने गुजरात में जो मेट्रो ट्रेन ट्रैक उपरथी 3 गुना दाखल थયેલ છે। एक कोबा में इन्फोसिटी पोलीस स्टेशन, एक वेजलपुर में अने त्रीजो शाहपुर में। आ 3 गुना गैंग द्वारा करवामां आवेल अने एनी अलावा लगभग दिल्ली में 14 गुना, पुणे में 12 गुना, बॉम्बे पनवेल में 6 गुना, एने अलावा बोपल अने इंडोर में पण एनी गुना दाखल करवामां आवेल छे। मोरबी सब जेलमां फरी एकवार विवाद सामे आव्यो। जेलनी अंदर फोनमां वात करता कैदीनो एक विडियो वायरल थयो। काचा कामना कैदीनो फोनमां वात करता एक विडियो वायरल थयो छे। आ विडियोमां मोबाइल पर वात करता नजरे पड़े छे कैदी। इमरान नामनो आ कैदी छे, जे हत्याना गुनामां जेलमां बंद छे। मोरबी सब जेलमां अधीक्षके तपास हाथ धरी। पहला पण आ सब जेलमां आवी घटना सामे आवी चूकी छे।
વિડીયો હાલ જ આવેલ છે તો એના માટે અમે થોડો સમય તપાસ કરી રહ્યા છે. આરોપીના નિવેદન લેશું, સ્ટાફના નિવેદન, અને આમાં કોઈ પણ આરોપી કે સ્ટાફ કે કોઈ બી આમાં ઇન્વોલ્વ છે એને માફ કરવામાં નહીં આવે. આવું કૃત્ય ચલાવી લેવામાં આવે એવું નથી. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી. 7 દિવસ વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પડી શકે વરસાદ. આજે રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર સહિતના વિસ્તારોમાં આગાહી છે. ભાવનગર, ગીર સોમનાથમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદામાં પણ વરસાદની વકી છે. ડાંગ, સુરત, નવસારી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ. વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ પશ્ચિમથી દક્ષિણના પવન ફૂંકાતા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર નહીં થાય. તો 7 દિવસ હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહેશે, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના એ વિસ્તાર કે જે દરિયાકાંઠા સાથે જોડાયેલા છે. आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है वो गुजरात रीजन और सौराष्ट्र दोनों रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है. और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार्ज चेंज में रहेगा. और अहमदाबाद और गांधीनगर मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 40.6 और गांधीनगर में 39.8 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है. और आज के लिए अहमदाबाद के लिए 41 और गांधीनगर के लिए 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है. और विंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो गुजरात लैंड रीजन पे विंड आज के लिए प्रिवेल करेगी वो साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी. आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है वो सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर और बोटाद डिस्ट्रिक्ट शामिल है. और गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है आज के लिए. તો આ તરફ જામનગરમાં કાલાવડ પંથકમાં પણ વરસાદના અહેવાલ છે. આસપાસના કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભારે બફારા વચ્ચે ધીમી ધારે કાલાવડ શહેર અને આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો. કાલાવડ પંથકમાં વરસાદ શરૂ થતાં વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ ગઈ. કાલાવડના મુખ્ય માર્ગો પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા. તો જામનગરના અનેક વિસ્તારોમાં આજે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. ખાસ તો કાલાવડ તાલુકો અને તેની આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં અચાનક વાતાવરણ પલટાયું અને વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો, જેના પગલે મુખ્ય માર્ગો પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા. જોકે હવામાન વિભાગે પણ કહ્યું છે કે ગુજરાતના જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે તેમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ પડશે. જામનગરથી સંવાદદાતા કિંજલ કારસરિયા મારી સાથે જોડાયા છે. કિંજલ, જામનગરમાં માત્ર કાલાવડમાં વરસાદ છે કે અન્ય તાલુકામાં પણ છે? બિલકુલ પંકજ, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, હાલ દરિયાઈ કાંઠા વિસ્તારમાં જે વરસાદની આગાહી છે તેને લઈને જ જામનગર જિલ્લો કે જે દરિયાકાંઠે આવેલો છે ત્યાં કાલાવડ પંથકમાં વરસાદના સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે. 4 વાગ્યા આસપાસ કાલાવડ પંથકમાં ભારે બફારા વચ્ચે જે વરસાદી વાતાવરણ છે તે સર્જાયું હતું અને ધીમી ધારે વરસાદ છે તે શરૂ થયો છે. 1-2 દિવસ અગાઉ ત્યાંના નવાગામ અને આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે ત્યાં પણ હાલ કાલાવડ પંથકમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો છે અને કાલાવડ શહેર છે તે કાલાવડ તાલુકા મથકનું શહેરી વિસ્તાર છે ત્યાં રસ્તા ઉપર વરસાદી પાણી પણ વહ્યા છે. આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે કાલાવડના ત્યાં પણ વરસાદ છે તે જોવા મળ્યો છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે, જામનગર જિલ્લાના તમામ જે તાલુકાઓ છે ત્યાં પણ સવારથી જ જે વાદળછાયું વાતાવરણ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. એક તરફ બફારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને વરસાદી સિસ્ટમ છે જાણે સક્રિય થયું હોય તે પ્રકારની હાલ જે પરિસ્થિતિ છે તે જોવા મળી છે. પરંતુ અત્યારે જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ પંથકના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદના સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે અને વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. પંકજ. જી કિંજલ, આભાર માહિતી આપવા માટે. રાજકોટમાં બપોર બાદ શહેરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. રેસકોર્સ, કાલાવડ રોડ, જામનગર રોડ, સદર બજાર, ત્રિકોણબાગ, 150 ફૂટ રિંગ રોડ સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ પડ્યો. વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ ગઈ. ગઈકાલે રાજકોટ ગ્રામ્ય બાદ આજે રાજકોટ શહેરમાં વરસાદી વાતાવરણ સર્જાયું છે. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે જેના પગલે ગરમીથી લોકોને રાહત મળી છે. રાજકોટ શહેરમાં બપોર બાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદ શરૂ થયો હતો, જેના પગલે ગરમીથી રાજકોટવાસીઓને રાહત મળી છે.
તો ગઈકાલે રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એટલે કે રાજકોટ જિલ્લાના અન્ય કેટલાક તાલુકાઓમાં વરસાદના અહેવાલ હતા. આજે રાજકોટ શહેરમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. રેસકોર્સ, કાલાવડ રોડ, જામનગર રોડ સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો. અચાનક વાતાવરણ બદલાયું અને તેના કારણે શહેરમાં હાલ ઠંડુ વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ગરમીથી લોકોને રાહત મળી ગઈ છે. વધુ માહિતી મેળવી રાજકોટથી સંવાદદાતા અંકિત પોપટ જોડાયા છે. અંકિત, રાજકોટમાં હાલ વરસાદના અહેવાલ છે. કયા કયા એવા વિસ્તારો છે જ્યાં સૌથી વધારે વરસાદ હોય? ચોક્કસ પંકજ, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો સાંજના 4:30 વાગ્યા બાદ વાતાવરણની અંદર પલટો જોવા મળ્યો હતો અને ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ન્યૂ રાજકોટ વિસ્તારની અંદર હાલ અત્યારે વરસાદી માહોલ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સ્થળોની જો વાત કરીએ તો રેલવે સ્ટેશન પાસે હાલ વરસાદી માહોલ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. બસ સ્ટેશન પાસે હાલ વરસાદી વાતાવરણ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. સાથોસાથ જે રેસકોર્સ રિંગ રોડ છે, જિલ્લા પંચાયત ચોક છે, ત્યાં પણ હાલ અત્યારે વરસાદી માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. માધાપર ચોકડી છે, 150 ફૂટ રિંગ રોડ છે, આ સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં હાલ અત્યારે વરસાદી વાતાવરણ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. સવારથી જે પ્રમાણે ગરમી પડી રહી હતી ને ત્યારબાદ સાંજના 4:30 વાગ્યા બાદ વરસાદી વાતાવરણ છે તે જોવા મળ્યું છે અને તેના કારણે હાલ અત્યારે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી રહી હોય તે પ્રકારનું વાતાવરણ છે તે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે. જી અંકિત, આભાર.